सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल शिवराज ढिल्लों दे विच। चैनल नूं सबसक्राइब करो ते बैल दे आइकॉन ते क्लिक करके अगलियां आउण वालियां वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करो। अज आपां जुलाई अते अगस्त के चैप्टर नागरिक ते नागरिकता बारे पढ़ांगे। नागरिक शब्द का शब्दी अर्थ, शाब्दिक अर्थ तो नागरिक का अर्थ है नगर विच रहन वाला, अर्थात वो व्यक्ति जो नगर विच रहिंदा है। तो इस अर्थ अनुसार पिंड विच रहन वाले व्यक्ति नूं नागरिक नहीं कहा जा सकता, परंतु वर्तमान समय नागरिक का जिहड़ा अर्थ है इनू सही नहीं मन्निया जाता, क्योंकि सिर्फ नगर विच रहन वाले व्यक्ति नूं असीं नागरिक मान लईए, बाकियां नूं असीं ना मन्नीए। क्योंकि पिंडां दे विच साडी जिहड़ी भारत दे विच खास करके पंजाब दे विच बहुत वड्डी आबादी पिंडां दे विच रहिंदी है। इसलिए जिहड़ा इस समय है इस अर्थ नूं जिहड़ा है सिर्फ नगर विच रहन वाले लोगों तक सीमित नहीं किया जा सकता। और इस समय जिहड़ा नागरिक शब्द है इहदा अर्थ बड़ा विशाल अते व्यापक है। प्राचीन काल विच नागरिक दा अर्थ की सी, इस दे नाल ही मैं तुहानूं दस देवां कि तुसीं किसी भी प्रश्न का जिहड़ा स्क्रीनशॉट लै सकते हो, बाद च उसके नोट्स बना सकते हो। उस तो इलावा वीडियो नूं पॉज करके भी नोट्स बना सकते हो, जां तुसीं किसी भी स्लाइड का जिहड़ा स्क्रीनशॉट लैके बाद च उसनूं अपनी कापी के उत्ते उतार सकते हो। प्राचीन काल विच नागरिक का अर्थ, प्राचीन समय जो राज निवासी नगर राज दे राज प्रबंध विच हिस्सा लैंदे सन उन्हां नूं ही नागरिक समझिया जांदा सी। अर्थात वो व्यक्ति जिहड़े राज दे प्रबंध दे कामां 'च हिस्सा लैंदे आ, सिर्फ उही नागरिक है, बाकियां नूं नागरिक नहीं मन्निया जांदा सी। अते औरतां अते गुलामां नूं राज दे काम विच हिस्सा लैण दी आग्या नहीं सी। उस समय औरतां अते गुलाम हुंदे सी। जिवें अजकल असीं पशुआं नूं एक अपना प्रॉपर्टी दे वजों रखते हैं कि साडी संपत्ति है, खरीदो फरोख्त करते हैं। पुराने जमाने दे विच व्यक्तियों नूं भी इस तरह पशुओं वांगू खरीदिया फरोख्त की जाती सी, उन्हां नूं गुलाम बना के रखिया जांदा सी, उन्हां नूं गुलाम कहा जाता सी। गुलामां नूं अते औरतां नूं राज प्रबंध दे कामां 'च हिस्सा लैण दी आग्या नहीं सी, और इस तरह उन्हां नूं नागरिक भी नहीं मन्निया जाता सी। भाव उस समय प्राचीन समय की सी, नागरिकता सारिआं नूं प्राप्त नहीं सी, बल्कि कुछ ही लोगों को नागरिकता प्राप्त सी, कुछ ही लोगों तक नागरिकता जिहड़ी आ वो सीमित सी। वर्तमान युग विच नागरिक दा अर्थ, प्राचीन काल दे नागरिकता दे अर्थ अज दे समय ठीक नहीं जापदे, क्योंकि अजोके राज प्रबंध विच ना तो सारे व्यक्ति हिस्सा लै सकते हैं अते ना ही नागरिकता नूं कुछ व्यक्तियों तक सीमित किया जा सकता है। तुसीं सारे जानते हो कि अजोका जमाना जिहड़ा लोकतंत्र का जमाना है, लोकतंत्र का युग है। इहदे विच जिहड़े नागरिकता के प्राचीन अर्थ है कि राज प्रबंध के काम हिस्सा लैण वालिआं नूं ही असीं नागरिक समझते हैं, बाकियां नूं नहीं। वो जिहड़ा अज दे समय दे विच इह नहीं हो सकता। अज दे समय दे विच नागरिकता नूं कुछ ही व्यक्तियों तक सीमित नहीं किया जा सकता। अजकल नागरिकता हरेक दा जमांदरू हक है। जमांदरू हक है मतलब जदों कोई बच्चे का जन्म होंदा है उदों तो ही वो उस देश का नागरिक मन्निया जाता है। अजकल नागरिक वो मनुख है जिसनूं राज ने राजनीतिक और समाजिक अधिकार प्रदान किए हैं और जो राज प्रति अपने कर्तव्यों की पालना करता है। आधुनिक युग की है जिस व्यक्ति को राज ने राजनीतिक अधिकार दिते हुए है, समाजिक अधिकार दिते हुए है, और वह व्यक्ति अपने जोड़े राज प्रति कर्तव्य उन्होंने पालना करता है, उस व्यक्ति को नागरिक मन्निया जाता है। नागरिकता की परिभाषा AKCU के अनुसार नागरिक वो है जो राज प्रति वफादार होवे अते जिसनूं समाजिक अते राजनीतिक अधिकार प्राप्त होण अते जो मनुखी सेवा की भावना तो प्रेरिया जाता होवे। नागरिक विच हेठ लिखियां विशेषतावां जरूर होणियां चाहीदियां ने। तो आपां हुण गल करांगे नागरिक दे विच किहड़ियां-किहड़ियां विशेषतावां जिहड़ियां जरूर होणियां चाहीदियां हन। नंबर 1, वो किसी राज का मैंबर होवे, उसनूं राज द्वारा समाजिक अते राजनीतिक अधिकार प्राप्त होण। जिस राज का वह मैंबर है वो उस प्रति वफादार भी होवे, अपने कर्तव्यों की पालन भी करता होवे उस राज के प्रति। उस अंदर समाज की भलाई करने की लगन होवे, वो लोगों की दूसरे नागरिकों की अपने देश की भलाई करना जानता होवे। नागरिक अपने देश में स्थाई तौर पर निवास करता होवे, जेकर वो कुछ कारणों करके कुछ समय लिए विदेश जाना चाहे तो जा सकता है, उस देश में स्थाई तौर पर रहिंदा होवे। जे कुछ किसी कारण करके किसी दूजे देश जाना चाहता है तो जा सकता है, पर जेकर वो पक्के तौर पर किसी देश में जा रहा है तो फिर जी नागरिकता की शर्त उस लागू नहीं होंगी, बल्कि उसनूं उस देश का स्थाई निवासी होना चाहिए है।
ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨ, ਜਾਪਾਨੀ, ਚੀਨੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਨਾਗਰਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ। ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੈਟਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਟਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੈਟਲ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਮਾਂਦਰੂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕ੍ਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸੋ 2, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਜਾਂ 4 ਨੰਬਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਜਕ੍ਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ। ਜਮਾਂਦਰੂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ 2 ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਨਮ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਰਕਤ ਸਿਧਾਂਤ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਭੂਮੀ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਹ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਨਮ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਰਕਤ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੂਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 4 ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਿਹੜੇ 2 ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ? ਜਨਮ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਰਕਤ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ। ਜਨਮ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਰਕਤ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਨਮ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਕਤ ਸਿਧਾਂਤ ਮਤਲਬ ਖੂਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਰਕਤ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਰਕਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਜਰਮਨੀ, ਸਵੀਡਨ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਕਤ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਨਮ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਰਕਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਜਰਮਨੀ, ਸਵੀਡਨ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਭੂਮੀ ਸਿਧਾਂਤ। ਭੂਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਭੂਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਨਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਰਕਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਸਥਾਨ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸ ਭੂਮੀ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਪਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ
ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਚੱਲਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ? ਭੂਮੀ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਚੱਲਦਾ? ਭੂਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਭੂਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਿਧਾਂਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਰਕਤ ਸਿਧਾਂਤ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਰਮਨ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਭੂਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਭੂਮੀ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਰਮਨ ਮਾਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਰਮਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਰਕਤ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਜਨਮ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਕਤ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਭੂਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹਨਾਂ ਸੰਧੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਬਾਲਗ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਲਗ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਰਾਜਕ੍ਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ। ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਮਾਂਦਰੂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਰਾਜਕ੍ਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ 2 ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਰਕਤ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸਿਧਾਂਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜਕ੍ਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਕ੍ਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜਕ੍ਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਮਾਂਦਰੂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਕ੍ਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇਟਲੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਕ੍ਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਕ੍ਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ? ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੰਬਾ ਨਿਵਾਸ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆ ਕੇ ਜੇਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ 3 ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ, 4 ਸਾਲ, 5 ਸਾਲ, 7 ਸਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੰਬਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵਿਆਹ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
जायदाद खरीदनी, जेकर कोई व्यक्ति किसी दूजे देश के जाके ਜ਼ਮੀਨ खरीद ਲੈਂਦਾ है ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿੱਤ ਦੁਆਰਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੋਦ ਲੈਣਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਵੇਂ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੋਈ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਮਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਲਗਭਗ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਕ੍ਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉਹੀ ਲਗਭਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਬੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਲੰਬਾ ਨਵਾਂ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਨੌਕਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਸੇਮ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਦੁਆਰਾ ਸੇਮ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ, ਫੌਜੀ, ਭਗੌੜੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਿਰਣਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵੈ ਤਿਆਗ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਉੱਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਭੇਦ ਉਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਆਦਰਸ਼ ਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ
ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਗੁਣ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਸਕਣ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਤੱਵ ਕੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਨੈਤਿਕ ਆਚਰਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚਿਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਗਵਾਚ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਚਰਣ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਚਾ ਨੈਤਿਕ ਆਚਰਣ ਹੋਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਹੋਣ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਲਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਾਤੀ, ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਖੇਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਚੇਤਤਾ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਣੀ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਬਾਰੇ, ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ। ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਚੰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਹੈ? ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਆਲਸ, ਗਰੀਬੀ, ਸਵਾਰਥੀ ਭਾਵਨਾ, ਦਲਬੰਦੀ। ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਲਬੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸੋਚੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਉਗਰ ਦਲਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਗੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਗੀ। ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੀ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਵਾਜ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰਿਵਾਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਸਾਧਨ ਹੈ? ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਹੋਵੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਲਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੋਣ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ, ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ, ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੇ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਹੋਣ। ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਣ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ
ਗੁਣ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰਾਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੀ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਬੈਲ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।